पंचायत की जे आपां गल करिए तो ऐदा नहीं है कि 73rd अमेंडमेंट 1992 तो बाद ही ये कॉन्सैप्ट आया। सो उस तो पहला भी ये कॉन्सैप्ट साडे कोल सीगा, स्टैट्यूटरी पंचायतां भी सीगियां। ते आपां गल करिए इंडिया के इतिहास की तो ਵੱਖੋ-ਵੱਖ इलाकों के विच लोकल कल्चर ट्रैडिशन ते कस्टम के आधार पर पंचायतां का एक लंबा इतिहास रहा है। बट मेन चैलेंज सीगा आज़ादी तो बाद ये जिहड़ी ट्रैडिशन ते कस्टमरी पंचायतां बणियां हुईयां ने, कई जगह ते जाति पंचायतां बणियां हुईयां ने, इन्हां तो उत्ते उठ के आपां एक डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड पंचायतां दा गठन करिए पिंड लैवल ते। बट कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम दे विच पंचायतां दी बॉडीज़ नूं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या लोकल सैल्फ गवर्नमेंट नहीं सी दस्सिया गया। सो जिक्र कित्थे मिलदा है? आपां नूं मिलदा है आर्टिकल 40, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो गांधीयन प्रिंसिपल के तौर पर इनू जगह दी गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे विच जिहड़ा आपां जानते हैं नॉन जस्टिसेबल है। तो कहा गया कि आने वाली सरकारां एक कोशिश करनगियां, ये उन्हां दी ड्यूटी है कि पंचायतां एस्टैबलिश कीतियां जाण। ना सिर्फ पंचायतां एस्टैबलिश कीतियां जाण, सगों उन्हां नूं लोड़ींदी पावर्स एंड फंक्शन भी प्रोवाइड कीती जावे तां जो ओह लोकल सैल्फ गवर्नमेंट वांगू काम कर सकण। मतलब लोकल लैवल ते लोकां दी एक सरकार वजों काम कर सकण। सो पंचायत सरकार वजों काम करूगी, जिवें कि सेंटर ते सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट दे विच स्टेट गवर्नमेंट, तां फिर लोकल लैवल ते पंचायत, जां आपां शहरी इलाके गई तो म्यूनसिपैलिटी, सरकार दा रूप होना चाहिदागा। 3 टियर ऑफ गवर्नेंस। बट ये डीपीएसपी दे विच सीगा और संविधान लागू होने तो बाद एकदम इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं किया गया। इंटरेस्टिंगली सरकार ने शुरुआती दौर दे विच रूरल डेवलपमेंट वास्ते डेमोक्रेटिक रूट ना चुन के ब्यूरोक्रेटिक रूट चुनिया, क्योंकि जे वो डेमोक्रेटिकली इलैक्टेड पंचायतां वास्ते कानून बनाउंदे तां ये एक डेमोक्रेटिक रूट हुंदा। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल डेवलपमेंट वास्ते लॉन्च किया CDP प्रोग्राम। सो 2 अक्टूबर 1952 ਨੂੰ लॉन्च होया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाल ही BDO दी पोस्ट क्रिएट कर दी गई। सो ब्लॉक लैवल ते डेवलपमेंट दा काम करनगे, सरकारी जिहड़े मुलाजिम है वही ये काम करनगे, बट लोकां दी भागीदारी सुनिश्चित की जाऊगी कि उन्हां नाल भी सलाह मशवरा करांगे किदां दी डेवलपमेंट चाहिदी है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट वांगू कुछ जिलियां दे कुछ ब्लॉक्स दे विच लागू किया गया। ऐसे प्रोग्राम नू नैक्सट ईयर 1953 दे विच नैशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम दा नाम देके देश भर दे जिलियां ते ब्लॉक्स दे विच लागू कर दिता गया। सो एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल नाल आपां रूरल डेवलपमेंट दी शुरुआत की। 5 साल गुजर गए, जदों सरकार ने देखा कि यार चल रहा है CDP प्रोग्राम, लेकिन लोकल लेवल ते डेवलपमेंट तो हो नहीं पा रही है, रियल च नहीं दिख रही है, कागजात काफ़ी दिख रही है। सो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कर दी है, एक बलवंत राय मेहता कमेटी इस्टैबलिश कर दी है 1957 दे विच। ते पंचायती राज दे उत्ते सजेशन देने वास्ते नहीं सीगी, ये सीगी CDP प्रोग्राम नू रिव्यू करने वास्ते कि CDP प्रोग्राम दे विच कित्थे कमियां रह गई ते की कीता जावे तां जो लोकल लैवल ते डेवलपमेंट आ सके। तो जनाब ने CDP बारे जो कहा, लेकिन साडे वास्ते इंपॉर्टेंट है कि ये पहली कमेटी बनी जिन्हें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नू प्रमोट किया इंडिया दे विच। ते कहा जे लोकल लेवल ते डेवलपमेंट करनी है तो आह CDP प्रोग्राम वगैरह सब ठीक है, बट सब तो इंपॉर्टेंट चीज है पंचायतां। सो बलवंत राय मेहता कमेटी प्रपोजल दिंदी है कि सब तो पहले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करो। एक कीवर्ड आप याद रखना, पंचायतां दा मेन मकसद की है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। दैट मीन स्टेट दियां पावरां नूं डेमोक्रेटिक बॉडीज कोले ट्रांसफर कर दो लोकल लेवल ते, ऑब्वियसली पंचायत ते जे शहरी गल करिए तो म्यूनसिपैलिटी। नाल ही इन्होंने 3 टियर सिस्टम दिता। ते 3 टियर सिस्टम की सीगा? दैट इज एक विलेज लेवल ते पंचायत होनी चाहिए, फिर एक इंटरमीडिएट लेवल ते नाल ही डिस्ट्रिक्ट लेवल ते पंचायत होनी चाहिए। सो नॉर्मली जो अज आपां कहने के पिंड दी पंचायत है जी, ब्लॉक समिति है जी, ते जिला परिषद है। सो ये 3 टियर मॉडल बलवंत राय मेहता दी ही शुरुआती दौर च देन सीगी, लेकिन इलैक्शन इन्होंने डिफरेंट दस्से सीगे। सो इन्होंने कहा सीगा, कहंदे भी सिर्फ विलेज लेवल ते तो डायरैक्ट इलैक्शन करा लो, लोकी वोटां पा के चुन लैणगे पिंड दी पंचायत नूं, बट जिहड़ी ब्लॉक समिति है ते जिला परिषद है इत्थे इनडायरैक्ट इलैक्शन होनी चाहिए है। सो BR मेहता अकॉर्डिंग 3 टियर ते डायरैक्ट इलैक्शन दा प्रपोजल नहीं सी। देन इट सेज कि डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर नूं चेयरमैन बना दो, जिहड़े DC साहब ने किदा जिला परिषद दा। सो ब्यूरोक्रेसी भी नाल नाल चल रही है किते ना किते। देन इट कम्स टू ट्रांसफर करो पावर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्ने भी प्लानिंग ते डेवलपमेंटल एक्टिविटी है पंचायतां नूं ट्रांसफर कर दो।
ਬਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਆ ਐਡਿਕੁਏਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਐਡਿਕੁਏਟ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਰ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। 2 October 1959, very important date, Rajasthan became the first state जिन्हें पंचायती राज सिस्टम आपदे स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮਿਡ 60s ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ देयर ओन ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਟਸ ਓਕੇ ਬਈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਆ ਤਾਂ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਊਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਪੰਚਾਇਤਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਲੈਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀ ਆਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੀ ਆਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ 2 ਟੀਅਰ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ 3 ਟੀਅਰ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ 4 ਟੀਅਰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ 20 ਸਾਲ ਐਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। 77 ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਰੂਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਲੋਂ, that 2 ਟੀਅਰ ਮਾਡਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, 3 ਟੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੰਡਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਡਲ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਬਲਾਕ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ 2 ਟੀਅਰ ਮਾਡਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿਓ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿਓ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਬਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜੱਜ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਖੋਲ ਦੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜੱਜ। ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2008 ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ।
Then we come to district is the point to be decentralization। देखो decentralization ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਸੂਟੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ that ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਆਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਹਜੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੋ 1985 GVK ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਮ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ। ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੜਾਂਗੇ ਐਲਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸੋ GVK ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫॉर ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ GVK ਰਾਓ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਕਹੀ that because of brutal corruption and over bureaucratization the panchayats has result grass without roots। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਬੋਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਵਿਦਾਊਟ ਰੂਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪਣਪੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਚਾਇਤ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਰੀਆਈਟਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿਓ। ਦੈਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1985 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲਐਮ ਸਿੰਘ ਵੀ 1986। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਐਲਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 1959 ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਐਲਐਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਲਐਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੈਨ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਸਟਾਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਲਐਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੈਨ ਨਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਰੀਆਈਟਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਮੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਐਲਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਔਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਗਨ ਕਮੇਟੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦਿੱਤੇ
एक तो 5 साल का टेन्योर होना चाहिए पंचायती राज वास्ते, ओके फेयर इनफ। दैन कहते जी इन केस ऑफ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, जिवें ही बाई चांस किते पंचायत टुट जाती है तो फिर 6 महीनों के विच इलैक्शन कराए जाण पंचायत दे, जिवें कि सेंटर ते स्टेट दे हुंदे ने। ते नाल ही बहुत इंपॉर्टेंट सजैशन कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाए। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन की है, ये भी आप अगे देखांगे। देन गाडगिल कमेटी एक और बनाई गई। ये कहते जी की चीज है, कहते एक तो डायरेक्ट इलेक्शन एट ऑल 3 टीयर्स। नाउ दिस इज द डिफरेंस। बलवंत राय मेहता साहब ने 3 टीयर मॉडल दिता सी, बट क्या सी सिर्फ पिंड लैवल ते डायरेक्ट इलेक्शन ते उतले स्तर ते इनडायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए। नाउ गाडगिल साहब सेट के ना कोई लोड़ नहीं, 3 टीयर ते मैंबरां दी इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होगी। सो एक पिंड दे विच रहण वाला व्यक्ति जिहड़ा वोटर है वो आपदे पिंड दी पंचायत भी चुनूगा, ब्लॉक समिति भी चुनूगा, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੂਗਾ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਔਮਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਔਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखना फाइनेंस कमीशन स्टेट लैवल ते कहंदे ने थंगन साहब ते गाडगिल साहब कहंदे ने कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्रिएट किया जावे जिहदी जिम्मेवारी होवे स्टेट दे विच रैगुलर पंचायती राज दी चोणां कराउण दी। सो फाइनली गाडगिल कमेटी बेस बनती है और पिछली कमेटी की रिपोर्ट तो हैगी है नाल बेस बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करन दी प्रक्रिया की शुरुआत दे विच। हुण कमेटी कल्चर खत्म हुंदा जी 88-89 दे विच आके, ते फिर सरकार कहती है कि हुण आपां अमेंडमेंट लेके आवांगे, पंचायतां नूं हुण कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देवांगे। नाउ वी कम टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन भी इन्ना सौखा नहीं होया। पहली अटैम्प्ट च कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं सी हुई। सब तो पहला राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64th ते 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया, बट यह राज सभा दे विच फेल हो गया। लोक सभा चो पास हो गया सीगा, राज सभा ने मना करता, उत्थे इहदे खिलाफ वोटिंग हो गई। सो अमेंडमेंट कोलैप्स हो गई। दूजी कोशिश की गई विश्वनाथ प्रताप सिंह दी सरकार दे दौरान। इन्होंने ऐसे बिल नूं रीइंट्रोड्यूस किया, बट इस तो पहला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो पाउंदा वीपी सरकार खुद ही गिर गई। सो सेंटर गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। देन तीजी ते फाइनल अटैम्प्ट दित्ती पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1992 दे विच। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जिहड़ा ड्राफ्ट सीगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायतां वास्ते उहदे विच कुछ मोडिफिकेशनस कीतियां ते फिर उहनूं इंट्रोड्यूस कीता ते इस बारी राज सभा मन गई। फाइनली जो याद रखना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 राही पंचायतां नूं फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिता गया। इंडियन गवर्नेंस गवर्नमेंट दे विच 3rd टीयर अटैच कर दिता गया। एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन यह जो अगे जाके एक यूनीक फीचर बनूगी साडे पंचायती राज दा। राज सभा नूं इन्नी दिक्कत की सीगी, अगर राज सभा दे विच बिल पास नहीं हो रहा तो पीवी नरसिम्हा राव नूं अमेंड करना पै रहा, बिल चेंजेस करने पै रहे हैं पास कराउण वास्ते। मतलब राज सभा नूं प्रॉब्लम है, मतलब राज्यां नूं प्रॉब्लम है। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ओरिजिनली ਸਾਰੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਅ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਵਰਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਝ ਪॉकेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਕਮ ਟੂ सो दिस इज जस्ट अ क्रोनोलॉजी जो आप सारी कमेटीज डिस्कस की थी, क्रोनोलॉजी याद रखनी है कित्थे कित्थे की हो रहा है, कदों कदों केड़ी केड़ी कमेटी आ रही है। कमेटीज तो लगातार क्वेश्चन आउंदे ने, आप एक दो कोशिश कर देंगे कितना दे क्वेश्चन आउंदे ने। सो हु इज कंसीडर्ड एज द आर्कीटैक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। सो किसनू कहा जाता है पंचायती राज दा आर्कीटैक्ट। सो ये सारे आचार्य नरेंद्र देव, GV राव, BR मेहता, LN सिंह भी, बट आंसर इज BR मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी। Then it comes to which of the following committee recommended the creation of न्याय पंचायत। ठीक है जी। सो न्याय पंचायत बारे किस किसने रिकमेंडेशन दिती सीगी। सो पहली बारी तो अशोक मेहता साहब याद ही है सानू,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ।